ततो जय मुदीरयेत् मोकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् विरचिता भयं वृष्णे धुर्जते चरणम ईयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरूरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनं श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन वीरजूषितां निजजनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किङ्करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृतुषयं मधुरया गिरा बलगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसिधनां पाययस्वन तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्णितम कलमशापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रेमयी ब्रजांगनागण भगवान का उद्देश्य रे कृष्ण का उद्देश्य रे विरह व्यथित चित्तरु निजर भाव मनोगत भाव समूह संकोच विहीन भाव रे उद्गार करुछन्ते जहा तीव्र विच्छेद बिहुने प्रकाश पाई पारंता नाही। अनेक गुड़िए जिनिष अच्छे अंतर भाव जहाँ लज्जा संकोच तथा देश काल पात्र प्रभाव रे अंतःकरण भितर लुप्त रही जाए प्रकाश करी हुए नहीं। किंतु विरह विधुर अवस्था आसिले जेमिति सकल लज्जा संकोच छाड़ी पति पुत्रादि विरह रे बा विच्छेद रे रमणीगण व्याकुल चित्तरे केते बाहुनी बाहुनी कांदंती। झीटी आजिकल अवश्य परिस्थिति बदली जाइछि, संस्कृति नष्ट हो जाइछि। पूर्वे झीटी शाशुघर को गला बेले तार अंतरर अकुहा कथा जहाँ से साधारण भाव में व्यक्त करि पारंता नाही ताको सब उद्गिरण कर दे जाए। एटा भारतीय संस्कृति थिला। आमर कालिदास शकुंतल अभिनव शकुंतल काव्य रे तो शकुंतलांगर पतिगृह गमन काल रे जो करुण विलाप बड़ सुंदर भाव रे कालिदास ताको उपस्थापन करिसंती। तार इंग्राजी अनुवाद जेतबेले नाटक आकार रे इंग्लैंड रे अभिनीत होउथला। इंग्लैंड रो मनीषीगण तटस्थ होइथिले केडे आनंद उत्सवर कथा से विवाह करुची कांदुची कहीं कौन होला जे तार से आश्चर्य होइथिले। ये संस्कृति तांको नुआ लागिथिला। आमर सेठी थिबा उत्कल भारतीय विद्वान माने बुझेई देथिले से तार परिवार ठारू च्युत हो जाउछि पितामाता ठारू केबे पुणी देखिबो किछि ठीक ठिकणा नाही। देखिबो कि न देखिबो मध्य संभावना कम। किंतु ए जो गोटे परिवार भितरे गभीर स्नेह रे बांधी रहिथिले सेठु विच्युत हला बेले ता अंतर दुख से निवेदन करुछि एक कथा बुझेई देथिले। आउ से माने भूरी प्रशंसा करथिले ए संस्कृति के ओहो ये स्नेह ममता कि तुम मान परिवार भितर रोचे
तुम मान परिवार भितर कि एते स्नेह ममता अच्छी जहाकू भूली होनी गोटे युवती विलाप करुछि परिस्थिति चापरे भीतर भाव प्रकाश पाए से भलिया गोपांगना मान हृदय रे भगवान प्रति कि भाव रही आम जापे एति जदि न हो था कृष्ण जदि आत्मगोपन कर अंतर ध्यान न हो था ब्रजांगना मानकर भितर कौन रही कृष्ण प्रति आम जापार न कि भाव रही कि आवेग रही कि भलिया से भगवान को ग्रहण करचंती आमे तांगठु कौन शिखिबू एवं किपरि भाव रे उपासना करने को हब ए समस्त गुड़िक एथुर अनुभव है मनीषी गण ग्रहण करती जहा हो कथा प्रसंग क्रमे ब्रजांगना गण भगवान को कथामृत को बड़ गुरुत्व प्रदान करुचंती जो श्लोकटे आमर दीर्घ दिन बीतीगला पदे पदे आलोचना करुचे आम एवटी सी भलिया गुरुत्वपूर्ण श्लोकटी गतकाली आम जहाँ आलोचना करथिले कथामृत भगवान विच्छेदरु भक्त को बंचई रखे प्रेमी भक्त मानू भगवत विच्छेदरु विच्छेद कालीन विपदरु बंचई दिए प्रेम तो ये भलिया गोटे जिनिस जदि विच्छेद हो जाए ताहले जीवन रहिबा कथा नुह प्राण रहिबा कथा नुह नहीं कि आमे अभिमन्यु सामसिहार कथा जयदेव कथा आलोचना करिचे सेमाने स्वपतिंकर विच्छेद बा मृत्यु संवाद पाइबा क्षणी मिछ मृत्यु संवाद सत्य मृत्यु नुह मिछरे किए जाई कहीदेला सेतिक बेले सेमानंगर प्राण ठक करी चली जाइछि ए जिनिसटा आमे पाऊ गोटे काव्य कादंबरी रे बाणभट्टंग रचित विचित्र काव्य कादंबरी रे प्रेमर स्वरूप टच करी सबुतक लेखा विचित्र काव्य गद्य काव्यटा पद्य नहीं कि श्लोक नहीं गद्य काव्यटा तापुणी अर्ध अधुटे पूर्णांग करिपारि तथापि प्रेम कि भलिया पदार्थ विश्व एमती गोटे काव्य रचना हबनी प्रेमर पराकाष्ठा प्रेमर प्रभाव दिव्य प्रेमर मानुष जगत रे आम गोटे दिटा पाऊ इटा केते दूर यथायथ कही होनी आमर ए निकट रे केदार गौरी जनक विच्छेद रे आउ जने तत्काल प्राणपात करदवा नहीं कि गौरी रो संदेह होला जे ना केदार संग्रह होला जे व्याघ्र नहीं गला गौरी से को लुचि व्याघ्र को देखी गिरी गुंफा भितर लुचि तार लुगापटा पड़ी केदार जिते आसी पहुंचला देखला जे सिठी गौरी नाही बसी जगह व्याघ्र गर्जन तो सब थिला व्याघ्र नहीं गला आउ मुहूर्त विलंब न करी छुरिका विद्ध करे निज बक्षरे प्राण त्याग कला गुंफा भितर जो बाहरी आसला व्याघ्र चलीगलानी बोली जानी गौरी देखला जे तार प्रिय सेठी आत्महत्या करी पड़ी से छुरिका ता बक्षरु बाहर करी स्वबक्षरे विद्ध करी से प्राण त्याग कला एमती अलौकिक कथा एते दूर गभीर से इतिहासटा धीरे धीरे लुप्त ही जाउछि किंबदंती आउ ता उपरे बेसी लेखा इत्यादि सुनिबा को मिलुनी लैला मजम कथा विदेशर कथा आम शुणा पाऊ आउ कहार कथा मध्य एमतिका शुणा को मिले बिंदुए दिव्य प्रेमर छिटा जदि
जगत कार हृदय संचारित होता है अवश्य एटा विभु प्रेम नुहे जागतिक प्रेम किंतु इंद्रियातीत स्तर को टे उठी जाइए केवल इंद्रिय संभोग भितर यहाँ सीमित होकर ना इंद्रिय संभोग नहला हो ना तार ऊपर को आउ टे ऊर्ध्व स्तर को उठी जाइए एमती काम हाँ में पाऊ किंतु गुड़ाक शुद्ध प्रेम नुहे को प्रेमर परम पराकाष्ठा नुहे तथापि प्राणघात करदबार प्रमाण आम सब पाउछु तो ब्रजांगना माने तो प्रेमर विच्छेद कृष्ण विच्छेद ये तो प्राणत्याग करने कथा कहा द्वारा बंची रही आज पर्यंत बोली कहते तब कथामृतम अतएव जड़े व्यक्तिर कथा व्यक्ति को प्राप्त करे बा अपेक्षा अधिक आनंद प्रदान करे जड़े प्रिय व्यक्ति को पाइबा अपेक्षा प्रिय व्यक्तिर संवाद पाइबा अधिक सुखकर अधिक आनंद प्रदायक एतादृश जो कथामृत तप्त जीवन को शीतलता प्रदान करे ब्रह्मज्ञान संपन्न मुनि ऋषि मान को मध्य प्रभावित करे प्रारब्ध कर्म पर्यंत कर्मर बीज पर्यंत सब विनाश करे कर्म कलमशापहरे आमे कर्म कर्म फल कर्म संस्कार कर्म बीज पर्यंत सब आलोचना करछे प्रारब्ध कर्मटा सहजरे क्षय हेबनी संचितटा हो जिनिसटी आम आलोचना करनथिले प्रारब्ध कहले कौन जे कर्म त्रिविध नहीं कि क्रियमाण संचित ओ प्रारब्ध क्रियमाण शब्दर अर्थ रुहे आम जानूचे जहाँ वर्तमान करा जाउछ आम जोड़ी को वर्तमान करी पकाउछे किछि गोटे कुकर्म कले किमा सत्कर्म कले दान यज्ञ किछि कले परोपकार सेवा किछि कले जीव सेवा कले ईश्वर सेवा कले देश सेवा कले समाज सेवा कले सत्कर्म उड़िए भजन जाजन कले व्रत उपवास कले सत्कर्म गुड़िए एगुड़ा क्रियमाण माने जोड़ा करा जाउछि वर्तमान ए कर्म गुड़िक आमे जहाँ करि पकाउछे सेगुड़ाक एमिति कर्मर एमिति गोटे प्रभाव अच्छे जे एटा नष्ट हेबनी कौन से नष्ट हेबनी जमी मेचे केश उपुड़ी गला ताको फोपाड़ी देले माटी रे खत गदारे हाड़ को कहीं छुईबनी माटी खाइबनी उई लगनी अग्नि फग्नि नष्ट हो जल मिलैबनी दीर्घ दिन पर्यंत से सेमती रहिबो किए छुएनी सेमती कर्म गोटे जिनिस से सहजरे नष्ट हेबनी मोटे तो नष्ट हेबनी जेते आम कर्म करुचे भल कर्म करुचे मंद कर्म करुचे सब पलाउची संचित स्टोर को सीटी गुडाए जेते कर्म करुचे सब गुड़िक आमर संचय अच्छे ये सब गुड़ाक संचित कर्म क्रियमाण गुड़िक जहाँ करा जाउची सब संचित को पलाउची जड़े लोक जहाँ दरमा पाउची सब बैंक रे रखी दउची जहाँ दरमा पाउची रोजगार करुची सब बैंक रे रखी दउची जेमती रोजगार टाक आम बैंक रे रखीदू हेले भोग करुचु कौन से संचय गोटे 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 बाहर वर्तमान जहाँ कर्म करुचु सेगुड़िक सब पलाउची संचय को संचय रहुची से संचय भितर गोटे 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 बाहर गोटे गोटे बाहरी से भोग सरीगले आउ गोटे बाहर भोग न सरले आ गोटे बाहर गोटे कर्म बाहरला
ପଶୁ ହତ୍ୟାଟିଏ ବାହାରିଲା। ପଶୁ ହତ୍ୟା କର୍ମଟେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲୁ ସେଟା ସଞ୍ଚୟରେ ଥିଲା, ସେଟା ବାହାରି ପଡିଛି। ସେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କର୍ମ କେତେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦେଇ ପକେଇଲା। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘୃଣା, ସମାଜରୁ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ଅଭାବ ଅନାଟନ, ଏମିତି ଗୁଡେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେଇଦେଲା ନାଇଁ କି? ଅପକର୍ମ ଗୁଡାକ ପଶୁ ବଦ୍ଧଟା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆମେ ପଶୁଟାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏଟା କୁକର୍ମଟେ। ଭୋଗ ସରିଲା, ପୁରା ସରିଗଲା। ପୁରା ସରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଡୁ ବାହାରିବ। ଇଆଡେ ଭୋଗ ଯଦି ଅଧା ଅଛି ସାଡୁ ବାହାରିବନି। ଏଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଯାଇ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଆପେ ସେ ସଞ୍ଚିତ ମୁଣିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଇଏ ପଶୁବଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ପଡିଲା ସିଆଡୁ ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ ଦାନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଦାନ ଫଳଟା ମୁହେଇକରି ଥିଲା ସଞ୍ଚୟ ଭିତରେ, ସେଇଟା ବାହାରି ପଡିଲା। ଦାନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୁଡେ ସେ ଆଗର ଦୁଃଖ କୁଆଡେ ଗଲା 10-5 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣିକି ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଆସିଗଲା। ଫେରେ 5-10 ବର୍ଷ ବେଶ ରୋଜଗାର ହେଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଘରେ କଳହ ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସାହି ପଡିଶା ସବୁ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ, ଲଟେରୀ ଫୁଟିଗଲା। ଏମିତି ବେଶ ଆମେ ଭଲରେ ଏ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳୁଛେ। ଏଟା ହଉଛି ଦାନ, ପରୋପକାର ବା ଦାନ ରୂପକ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇଟା ସେ ପଶୁବଦ୍ଧ କର୍ମର ଫଳଟା ଭୋଗ ଚାଲିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ପଶୁବଦ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ 5-10 ବର୍ଷ, ଦାନ ରୂପକ କର୍ମର ଫଳ ଯେ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ 5-10 ବର୍ଷ, ୟା ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ ଆମେ କରି ପକଉଛୁ, ସେଟା ସବୁ ସଞ୍ଚିତକୁ ପଳେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ କେତେକ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରି ପକେଇଛୁ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସଞ୍ଚିତକୁ ଯାଇଛି। ଏ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟ ଏଗୁଡାକ ହେଲା କ୍ରିୟମାଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, 10 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହବ, 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ହଉଥିବ, ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଭୋଗ ହେଇଥିବ, କିଛି ଅଂଶ ବାକି ଥିବ। ସରିଗଲା ପରେ ସେଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସଞ୍ଚିତରୁ। ସଞ୍ଚିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିବ ସିଏ ଭୋଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ନା ପୁଣି ହେଇଯିବ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା। ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫଳ ଭୋଗକୁ ଆସିନି, ସଞ୍ଚୟ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚିତରୁ ଆସି ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆସିଗଲା, ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତା ନା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ସେ ଗୋଟିକ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିବ। କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ସଞ୍ଚିତରୁ। ସଞ୍ଚିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିବ। ଏବଂ କ୍ରିୟମାଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଛରେ ଯାଇକରି ସଞ୍ଚୟରେ ସବୁ ଲାଇନ ଲାଗିଛି, ସିରିଏଲି ଗଲା। ଇଏ ହେଲା କର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରୁ ଯୋଉ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। କେମିତି କରିବୁ? ନିଷ୍କାମ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଆଉ ସଞ୍ଚିତକୁ ଯିବନି, ଏଇଟା ସଞ୍ଚୟକୁ ଆଉ ଯିବନି, ଏଇଠି ଏଇଠି ସେଟା ମିଳିଯିବ। କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ସତ୍କର୍ମ ଅସତ୍କର୍ମ ଉଭୟ ଯାହା କରୁଛ କର, ତାକୁ ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିଲା, ସକାମରେ କରିଲେ ହିଁ ସେ ପଳେଇଯିବ ସଞ୍ଚୟ। ଯଦି ସକାମ ନ ହେଇ ନିଷ୍କାମରେ କରାଗଲା, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି କର୍ମ କରାଯିବ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବଡ କଠିନ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସାଧ୍ୟତ୍ୱ ଚେତସା ନିରାଶୀ ନିର୍ମମୋ ଭୂତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱବିଗତ ଜ୍ୱର। 3ଟା ଅଙ୍ଗ ତାର। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର 3ଟା ଅଙ୍ଗ। ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ, ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କରଉଛ, ମୁଁ କରୁନି। ତୁମେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥାଇ ଯାହା କରଉଛ ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେମିତି କଲି, ମୁଁ କରିବାରୁ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ହେଲା, ଏ ଅଭିମାନ ନଥାଇ ଭିତର ପୁରୁଷ ଯେମିତି ନଚଉଛି ମୁଁ ସେମିତି ନାଚୁଛି, ଏ ଭାବନାଟା ଯଦି ଦୃଢ ରହେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାବନାଟା ରହିଲା। ମୟି ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ।
ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟ ଆଧ୍ୱତ ଚେତସା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ନିରାଶୀ ଆଉ ନିର୍ମମ। ନିରାଶୀ ଏ କର୍ମ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଖଟିଥିଲି ନେ ପାଇବିନି, ଏଟା ହେଲା ଆଶା। ନିରାଶୀ ହେଇଯିବ, କର୍ମ ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବନି। ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଫଳ ହବ ସେ ଫଳଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କର୍ମଯୋଗ ରହସ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଭାରତର ଅନ୍ତିମ ଦାର୍ଶନିକ, ତାପରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକର ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ କ୍ରିଏସନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ଅତି ଭଲ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦାର୍ଶନିକ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଜଣେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ସବୁ ନୂତନ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ ସବୁ ମୁନି ଋଷି। ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଜୀ। ତିଲକଜୀ ଗୀତାର ଯୋଉ କର୍ମଯୋଗ ରହସ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଣ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ। ଅହଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ। ମୁଁ କଲି ବୋଲି ବିଚାରିବନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅହଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୃତକର୍ମର ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ, କର୍ମଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଫଳାଶା ପରିତ୍ୟାଗ। ଏ ତିନିଟା ଅଙ୍ଗ ତାର। କର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା ରଖିବନି। ଭଗବାନ ତ ଗୀତାରେ ଗୁଡାକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତି ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ନାଇଁ କି ଆମର ଜଣାଶୁଣା ଶବ୍ଦ ଏଇଟା। ଅହଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ, ମୁଁ କଲି ବୋଲି ମନରେ ଭାବିବନି। ଯୋଉ କର୍ମ କଲ ସେଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ମନେ ମନେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ, କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମମୟ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରେଇଦେଲେ, କାରଣ ଆପଣ କରେଇଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଏ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ। କୃତକର୍ମର ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ। ତୃତୀୟ ହଉଛି କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିବନି, ଫଳାଶା ପରିତ୍ୟାଗ। ଏ ତିନିଟା ହେଲେ ତାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏ ତିନିଟା ଭାବନା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥାଇ ଆପଣ ମଣିଷ ମାରନ୍ତୁ, ପାପ ହବନି। ମହାଅଶ୍ୱମେଧ ରାଜସ୍ୱ ଯାଗ କରନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟ ହବନି। ସଫଳ ଆଉ ବନ୍ଧନ କଟିଯିବ। ପୁରା କର୍ମ ବନ୍ଧନ, କର୍ମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ ନା। ଆମେ କୋଉଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ କି? ସଦାଇ କର୍ମ ପଥେ ବାନ୍ଧେ। କର୍ମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହଉଛେ ନା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ଆଉ ଜନ୍ମତରେ ଭୋଗୁଛେ, ଆଉ ସଂସାର ଭୋଗୁଛେ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଆମକୁ କହିଲେ ଯସ୍ୟ ନାହଂ କୃତୋ ଭାବ, ଏକା ଅର୍ଥ ନେଇ କି ଅହଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ। ଯସ୍ୟ ନାହଂ କୃତୋ ଭାବ, ଯସ୍ୟ ଅହଂକୃତ ଭାବ ନ, ମୁଁ କଲି ବୋଲି ଯାହାର ଭାବନା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର୍ଯସ୍ୟ ନ ଲିପ୍ୟତେ, ଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ନାହିଁ। ଯସ୍ୟ ନାହଂକୃତୋ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯସ୍ୟ ନ ଲିପତେ ହତ୍ୱାପି ସହ ଇମାନ ଲୋକାନ ନ ହନ୍ତି ନ ନିବଧ୍ୟତେ। ଜଣେ ଘୋର ମଦ୍ୟପୀ ଲୋକ ମତେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବତେଇଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ସୁରାପାନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଓକିଲ ଜଣେ ମଧ୍ୟ। ବସ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ।
ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଶନାହଂ କୃତ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଭାବରେ କେତେ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ଲୋକଟା ସୁରାପି ସିନା ହେଇଗଲା କର୍ମଫଳ ଦୋଷରୁ ୟାର ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ଏ ଶ୍ଲୋକର ସେ ଏକଦମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୀତା ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା ମତେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଅଚ କର୍ମ ଦୋଷରୁ ସୁରାପାନ କରିକି ରାସ୍ତାରେ କରୁଛି ଯାହା ହଉ ଯଶନାହଂ କୃତୋ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯସ୍ୟ ନ ଲିପ୍ୟତେ ହତ୍ୱାପି ସହ ଇମାନ ଲୋକାନ ନାହନ୍ତେ ନ ନିବଧ୍ୟତେ ତାର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଏ କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ଜୀବକୁ ଯଦି ଭାବନା ତାର ରହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପାପ ହବନି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଇଏ ଏଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାପ ହବନି ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କୋଉଠୁ ହବ ଯଦି ପାପ ହବନି ଏ ଭାବନାରେ ରହିଲେ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ରହିବ କି ପାପ ତ ହଉନି ଆଉ ଯୋଉଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେମିତି ପାପ ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଅତଏବ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଯଦି ଏତାଦୃଶ ଢଙ୍ଗରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଥାଏ ସେ ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସଞ୍ଚିତକୁ ଗଲାନି ଅତଏବ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଦେବାର କୌଶଳ ଅଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଦେବାର କୌଶଳ ଅଛି ନାଇଁ କି ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେଇ ପାରିଲୁ କର୍ମ କୋଉଥିରେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଷ୍କାମ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ସଞ୍ଚୟକୁ ପଳେଇଛି ସେଟା କେମିତି ସେଟା ତ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିହବନି ହଁ ସେଟା ନଷ୍ଟ କରିହବନି ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପତ୍ର ଶତବେଧ ନ୍ୟାୟରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପାର ହେଇଗଲୁ ଏଟା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 300 ଫୁଟ ଉଠିବାକୁ ଥିଲା 300 ଫୁଟରେ 450 8 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପାଉଛ ସିଡି ଉପରକୁ 5 ତାଲା ଉପରକୁ 300 ଫୁଟ ଆମେ ଚଢିବା ଉପରକୁ ପ୍ରତି 8 ଇଞ୍ଚରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଉଛ ହୁଏ ବୋଲେ 450 ପାଉଛ ଆମେ ଉଠିବା କଥା ନାଇଁ କି ଏତିକି ଆମେ କୁଣ୍ଢେଇ 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 ଉଠିଥାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ହାତ ଦେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇଲୁ ତ ଚଟକିରି ହବ ସେତିକି 300 ଫୁଟ ଉଠିଛୁ ସବୁ ପାଉଛ ଗୁଡିକ ପାର ହେଇଛୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇନି 300 ଫୁଟରୁ କଣ ମଝିରୁ କୋଉଠି ଫୁଟେ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି କି 290 ହେଇଗଲା ନା ସେଇ 300 ସେଇ 450 ସିଡି ପୁରା ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ପଳେଇ ଯିବାରୁ ଆମକୁ କିଛି ବାଧା ଜଣା ପଡିଲାନି ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦ୍ମପତ୍ର ଶତବେଧ ନ୍ୟାୟ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ହସ୍ତି ପୁସ୍ତକ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଲଗାନ୍ତି ଏଇଟା ସୁବିଧା ତ ଆମେ ଚଟ କରି ପଳେଇଲୁ ସଞ୍ଚୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ସରିଗଲା ଏଇ ବାଟରେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୋଷୁନି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯୋଉଟା ଅଧା ଭୋଗ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଧା ଆପଣ କ୍ଷୟ କରିଦେବେ ସେଟା ହବନି ସେଟା ହବନି କୋଉ ବାଟ ଆଉ ହବନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଟୀକା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କରିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପାଦ ୟାର ଟୀକା କରିଛନ୍ତି ତ ଆମର କବିରାଜ ସବୁଠୁ ମିଠା ଟୀକା ଯାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତ ସେ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଶକ୍ତି କଥାମୃତରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କୋଉ ବାଟେ ପାର ହବନି ନା ଅଧୁରେ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲାଣି ନା ଭୋଗ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଧୁରାକୁ କିଏ ଛୁଇଁବେନି ଭୋଗ ତ କଲୁଣି ସେଟା ସରୁ ସଞ୍ଚିତ ଗୁଡାକ ପଳେଇବ କ୍ରିୟମାଣ ଗୁଡାକ ପଳେଇଯିବ ଭୋଗରୁ ୟାକୁ ଅଲଗା କରି ହେଇଯିବ ଏଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉଟା ଭୋଗ ଚାଲିଛି ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ ହବ ଧରନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ପଡିଯାଇଛି 40 ବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗ ହବ ବଣରେ ବୁଲିକିରି 20 ବର୍ଷ କାଳ ଟୋକା ସମୟରେ ଶିକାର କରୁଥିଲୁ ଆଉ କେତେ ଜୀବ ମାରୁଛୁ ଆଉ କିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା କିଏ ଶୋଇଥିଲା କାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା
ଶତ୍ରୁ ସହିତ କିଏ ଲଢେଇ କରିକି ଦରମରା ହେଇ ପଡିଥିଲା, ଆମେ ତାପରେ ଗୁଳି ଚଲେଇଛୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ। ହଟା ଭୋଗ ହବନି? ଭୋଗ ହେଲା 40 ବର୍ଷ, ଏଥିରୁ 20 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପିରିୟଡ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯୋଉଟା ପଡିଛି, ଏଇ କର୍ମଟାକୁ କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି, କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି କଳମା ସାପ ଘରେ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାମୃତ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରି ହଏ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ସିନା ହବନି, କଥାମୃତରେ କେମିତି ହେଇଯିବ ନା? ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭାଗବତ କଥାମୃତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମଜ୍ଜିଗଲା, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମଜ୍ଜିଗଲା ଏବଂ କଥାମୃତର ସ୍ୱାଦ ତାକୁ ଏଡେ ତୃପ୍ତିକର ଲାଗିଲା ଯେ କେମିତି ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଭୋକ ଶୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କଥାମୃତରେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲୁନୁ, ନାଇଁ କି? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରବଚନ ସାଡେ ରୋଷେଇ ଡେରି ହଉଛି, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ବୋଲି ଯଦି ଖବର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ବନ୍ଦ କର, ଏଥର ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି, କଥାର ମିଠା ଯିଏ ପାଇଗଲେଣି, ଯାହାର ମନଟା ଅପହୃତ ହେଇଯାଉଛି କଥାରେ, ମନଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗଲା, ଆଉ କଣ କି ଭୋକ କି ଶୋଷ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ତସ୍ମିନ୍ ମହନ ମୁଖରେ ତାଙ୍ଗ ମଧୁଭି ଚରିତ୍ର ପୀୟୁଷ ଶେଷ ସରିତୋ ପରିତୋ ସ୍ରବନ୍ତି ଯେତେ ପିବନ୍ତ୍ୟ ବିତୃଷ ନୃପ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣୈ ତାନ୍ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତ୍ୟ ସନତୃଡ ଭୟ ଶୋକମୋହ ତାନ୍ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତ୍ୟ ସନତୃଡ ଭୟ ଶୋକମୋହ। ତସ୍ମିନ୍ ମହନ ମୁଖରେ ତାଙ୍ଗ ମଧୁଭି ଚରିତ୍ର, ମଧୁଭି ମଧୁସୂଦନସ୍ୟ ଚରିତ୍ର କଥାମୃତ ମହାନ ମୁଖରିତ। ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଉଥାଏ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତ ତୁଲ୍ୟ ହରିକଥାମୃତ, ତସ୍ମିନ୍ ମହାନ ମୁଖରିତ, ମହାନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଉଥିବା କଥାମୃତ, ତସ୍ମିନ୍ ମହାନ ମୁଖରିତ ମଧୁଭି ଚରିତ୍ର ପୀୟୁଷ ଶେଷ ସରିତୁ ପରିତୁ ସ୍ରବନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବସିକରି ପାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଏ କଥାମୃତକୁ ବସିକରି ଯିଏ ପାନ କରୁଥାନ୍ତି, କଥାମୃତଟା ତ ଅମୃତଟା, ଅମୃତଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ନାଇଁ କି? କଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କି? ଅମୃତଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନା? ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ, ଅମୃତଟା କି ଜିନିଷ? ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଆମେ କରୁଛେ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନା? ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ପାନ କଲା ବେଳେ ତ ପାଟିରୁ ଟିକେ ନହେଲେ ହାତରୁ ଟିକେ ବୋହି ପଡିବ, ଏହାକୁ ନେଇକିରି ପାନ କଲା ବେଳେ ବୋହି ପଡିବ ହାତରୁ। ଅମୃତ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ମଧୁ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ପାୟସ, ଏ ତରଳ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଟିକେ ବେଶୀ ତରଳ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ଖାଉ ଖାଉ ଇଆଡେ ବୋହିଯିବ ସିଆଡେ ବୋହିଯିବ। ଏଟା ହେଲା ପୀୟୁଷ ଶେଷ। ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ପଡି ପଡି ଯେ ମହନ ମୁଖରିତ କଥା ପୀୟୁଷ ବା କଥାମୃତ, ଯୋଉମାନେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଗଣ, ସେମାନେ ପାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେ ଗଳି ପଡିଲା, ସେଇଟା ଏକାଠି ହେଇ ସତସଙ୍ଗର ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ ଅମୃତର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଗଲା ସେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ୟା କହୁଛନ୍ତି। କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଥାମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାନ କରୁ କରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ପଡି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ତକ ଏକାଠି ହେଇ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ବହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ବହୁଛି। ଏଇ ସ୍ରୋତଟା କଥା କଣ ଇଏ କହୁନାହାନ୍ତି କି? ଭକ୍ତଙ୍ଗ ମୁହୁ ପ୍ରବାହତାଙ୍ଗ ତୋଇମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ରୋତ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି।
ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତଟେ ପୁଣି ଚାରିପଟେ ବହୁଥାଏ, ଦି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆଉ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଥିବ, ଆମେ ସିନା ଖୋଜିକିରି ଯୋଡେ ଶ୍ଲୋକ ବାହାର କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ତସ୍ମିନ୍ ମହନ ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ମଧୁଭି ଚରିତ୍ର ପୀୟୁଷ ଶେଷ ସରିତ, ଏଟା ନଦୀ ଆକାରରେ, ସରିତ ନଦୀ ପରିତ ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ନଦୀଟା ଘୁରୁଥାଏ। ଯେତେ ପିବନ୍ତ୍ୟ ବିତୃଷ ନୃପ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣେଇ, ସେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସି ପଡେ, ଆଉ ବସିକିରି କେମିତି ସେ ପାନ କରେ ସେଇ ଅମୃତକୁ ପୀୟୁଷକୁ, ନା ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣେଇ, ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣେଇ, ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ ମନଟା ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି କାନରେ, କଥାରେ। କଥାଟାକୁ ସେ କାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ କଥାକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମହାରାଜ ତାନ ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତି, ତାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଅସନ ତାନ ସ୍ପୃଶନ୍ତି, ଅସନ ତୃଡୁ ତୃଷା, ଅସନ ଭୋଜନ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୟ ଶୋକ ମୋହ କିଛି ଛୁଏନି। ସେ ସମୟଟା ତାକୁ କିଛି ଛୁଏନି, ସେଇ ସମୟଟା ତାକୁ କିଛି ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ତସ୍ମିନ୍ ମହନ ମୁଖରେ ତାଙ୍ଗ ମଧୁଭି ଚରିତ୍ର ପୀୟୁଷ ଶେଷ ସରିତ ପରିତୋ ସ୍ରବନ୍ତି, ଯେତେ ପିବନ୍ତି ଅବିତୃଷ, ଅବିତୃଷ, ଅବିତୃଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପିଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶୋଷ ମରୁନି, ଆଉ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଶୁଣିବେ, କଥାମୃତ ପାନ ଆଉ କରିବି ଆଉ କରିବି ଆଉ କରିବି, ଯେମିତି ଆମର ଶୋଷ ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗ୍ଲାସେ ଦେଲୁ, ଆଉ ଗ୍ଲାସେ ପିଇଦେଲେ, ଆଉ ଗ୍ଲାସେ ଦେଲୁ, ଖାଲି ପେଟରେ କାହିଁ ଏତେ ଗୁଡେ ପାଣି ଦଉଛୁ, ନା ଶୋଷଟା ମରୁନି। ଅବିତୃଷ ନୃପ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣେ, ହେ ରାଜା, ହେ ନୃପ, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ, ତାନ ସ୍ପୃଶନ୍ତି ଅସନ ଭୟ ଶୋକ ମୋହ, ତାକୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୟ ଶୋକ ମୋହ କିଛି ବାଧନା। ସେତେବେଳେ କିଛି ବାଧନା। ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି କିଏ ଶୁଣି ପାରିଲା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ତା ମନ ଆଉ କୁଆଡକୁ ଯାଉନି, ଏଇଠି ମଜ୍ଜି ଯାଇଛି, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ ନା। ଏଇଭଳିଆ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କଥା ରସରେ ମଜ୍ଜି ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ ନା। ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାଗବତ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଥିବା ଦରକାର। କେବେ ତ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଗାର ହବ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ପିଓର ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ, ଭାବ ମିଶ୍ରିତ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଥାମୃତ, ଅମୃତ ଭଳିଆ କଥା ତାଙ୍କର ବାହାରିବ। ଏବଂ ଯେ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଯଦି ହେଇଥିବ, ନାଇଁ କି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଯଦି ହେଇଥିବ, କଥା ସେଟାକୁ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିପାରିବ। ଏ ଉଭୟ ଯଦି ଜୁଟିଗଲା ଏକାଠି, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବକ୍ତା, ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ପ୍ରାଣ, ନାଇଁ କି ବ୍ୟାକୁଳତ୍ୱା ଶ୍ରୋତା, ନାଇଁ କି ସେଠି ଦିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଜୁଟିଯିବ କୋଉଠି, ତାହେଲେ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ ପାନ କରିବେ, ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭୋକ ଶୋଷ ଜଣା ପଡିଲା କି? ଭୋକ ଶୋଷ ଜଣା ପଡିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଧେ 15-20 ଦିନ ତଳେ କଥା ପଡିଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଥା ରସ, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଟା କହିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ଚତୁର୍ଥେ ହନି ବାଚୟିତ, ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ରସ କହିବେ, ବାଳ ଲୀଳା, ବାଉଗଣ୍ଡ ଲୀଳା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୈଶୋର ଲୀଳା ଆସିବ, ଏଇ ରାସବିଳାସ କୈଶୋର ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏଗୁଡାକ କହିବା ପାଇଁ କି ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ, ଇଏ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି ତ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ।
ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ବୁଝିଦେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ ନାଇଁ କି? ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦରେ ଧୁରୀଣ, ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ଵର ଭିତର ଭିତର କଥା ଋଷି ବାକ୍ୟ କହି କହି ଗଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ରୁଚି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଲୀଳା ଟିକେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୁଚିବ। ଶ୍ରୋତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥା ରସ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ସ୍ତରରେ ରହି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି, ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବା ଦରକାର ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ପଚାରିଲେ, ବୋଲେ ମହାରାଜ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ ଗାଧୁଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଚାଲ ଯା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ, ସ୍ନାନ କରିବା, ଶରୀର ଶୀତଳ ହବ, ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଜଳ ପାନ କରିବା। ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ ହେଇଯିବ ସ୍ନାନ ପାନ ଦ୍ୱାରା। ବଣରୁ ଫଳମୂଳ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କିଛି କିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିବା, 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ଗାଧୋଇବାନି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାନି କୁହନ୍ତୁ। କି କଥା ତମେ ବସି ବସିକରି ଶୁଣୁଛ ବୋଲି ତମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମୁଁ ବକର ବକର କି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି। ପରିଶ୍ରମଟା କାହାର ହଉଛି? କଥା ଶ୍ରବଣରେ ପରିଶ୍ରମଟା କାହାର ହୁଏ? ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ହୁଏ ନା, ବକ୍ତାଙ୍କର ହୁଏ। ତ ସେତିକି ବେଳେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି? ତମେ କଣ ଭୋକ ଶୋଷ ବାଧୁନି? ତମକୁ କଣ ଭୋକ ଶୋଷ ବାଧୁନି? ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଚରିତ ସୁଧାବାରୀ ତୋର ବଦନୁ ପାନ କରି ସଂସାର ସଂହାରିଣୀ କ୍ଷୁଧା। କେମିତି ବିଶେଷଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ? କ୍ଷୁଧାଟାକୁ କଣ ବିଶେଷଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ସଂସାର ସଂହାରିଣୀ କ୍ଷୁଧା। এই ଜଗତଟାକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କିଏ ସଂହାର କରିଦବ, କିଏ ସଂହାର କରିଦବ ନା କ୍ଷୁଧା। ଯଦି ଅନ୍ନ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ଗୁରୁ ଆପଣ କଣ କ୍ଷୁଧାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ଷୁଧାର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବାହାଜି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲୋକ ଫଳମୂଳ ଖାଇଦେଇ ଚଳିଯାନ୍ତି, କ୍ଷୁଧା କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧନା। ଆମେ ରାଜକୀୟ ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇ ଖାଇ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇ ଖାଇ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇ ଖାଇ, କ୍ଷୁଧାଟା ଆମର ଯେତେ ତୀବ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେତେ ନୁହଁ ନାଇଁ କି? ଯାହା ମିଳିଲା ତା ଖାଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଖାଇଲେ, ଏଟା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯୋଉଠି ଭୋଗ ଲାଗେ, କୋଉଠି ଫଳଟେ, କୋଉଠି ମୂଳଟେ, କୋଉଠି କଣଟେ, ନହେଲେ ପାଣି ବନ୍ଧେ ପିଇଦେଲେ। କା ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ରୁଟି ଦେଲା, କିଏ ଭାତ ଦେଲା, କିଏ ମକା ଦେଲା, କିଏ ଚାଉଳ ଭଜା ଦେଲା, କିଏ ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ତା ନୁହଁ, ଆମର ତ ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଥିବ ମେନୁ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ କ୍ଷୁଧାଟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ନା। ଆପଣମାନେ ତ କ୍ଷୁଧା ସହନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ୍ଷୁଧାର ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ 5ଟା ପାଣ୍ଡବର ନାତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏମାନେ 5 ପାଣ୍ଡବ। ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ଥିଲି, ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପିତା ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କର ଏତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା ଯେ, ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁତକ ମହନୀୟ ଗୁଣ ସେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେକ ମହତ ଗୁଣ ଥିଲା ସବୁତକ ମୋ ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ, ଯିଏ ଯେଉଁ କୌଶଳ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା, ଯିଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି, 5 ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ଏକ ଯାହା, ମୁଁ ଏକା ସେୟା ଶିଶୁ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଇ, ସେ 5 ଜଣ ଯୋଉଥିରେ ସମର୍ଥ, ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା, ସବୁ କୌଶଳ, ସବୁ ଟେକ୍ନିକ, ସବୁ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଥବ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଦେବେ ପଲାର ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାଖରେ ମତେ ବସେଇଦେବେ, ଏକଦମ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ତୁଳନୀୟ। 5 ଜଣଙ୍କର କୃପା, ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, କୌଶଳ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାହେଇଛି।
ଯା ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୟ କରି ପାରି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି। ଗୁରୁ କାଳକୁ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିକିରି କିଏ କାଳକୁ ଜୟ କରିଛି? ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କାଳକୁ ଜୟ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ବା କାଳଞ୍ଜୟୀ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ହଁ, କେତେକ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ କାଳର ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନା, ସେଟା ଜଗତର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଜାଗତିକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜା ହେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଣିଷ ଦେହ ବହି କାଳକୁ ଦମନ କରିବା, କଳିକାଳ ପଶିଲାନି ମୋ ଭୟରେ 10 ବର୍ଷ ଦୂରେଇକିରି ରହିଲା, ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଲା ବନ୍ଧୁ ତୁ ଆସିପାରିବୁନି, ଯା ଜାଣେ ଅଲଗାବ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ କୃପା ପାଇଛି ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଭଜନ ଯାଜନ ନ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପେଟ ଭିତରୁ ପାଇଛି, ମା ପେଟରୁ। ଏମିତି ଅନେକ ନିଜର ମହନୀୟ ଗୁଣ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ହେଲା ଯେ ମୋର ଋଷିଟା ବେକରେ ମୁଁ ମଲା ଶବ୍ଦ କାହିଁ କହୁଥିଲି? ଋଷିଟାର ବେକରେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ এই প্রকার শক্তি বিদ্যা বুদ্ধি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি মু আর্যাবর্তর সম্রাট কাই মো জীবন তেমনি কোটি হলে ব্যতিক্রম কোটি ଅଛି କି ଆଉ? ଏତିକି ଟିକେ ଦୋଷ ମୋ ଜୀବନରେ କୋଉଠି କିଏ ଖୋଜିକିରି ପାଇବ କି ଟିକେ କଳା ବିନ୍ଦୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତା ବେକରେ ମଲା ସାପଟେ ପକେଇଲି? ଋଷିଟେ ତାର ସେ ତା ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛି, ମୁଁ ମୋର ମୃଗାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଗୁରୁ କ୍ଷୁଧାତୃଷା ମତେ ଏମିତି କରେଇଦେଲା। ଏଇ ସ୍ତରରୁ କ୍ଷୁଧାତୃଷା ଏ ତଳକୁ ଟାଣି ଦିଏ। କୁସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ, ମତେ କି କର୍ମ କରେଇଦେଲା? କୁକର୍ମ। ଏତାଦୃଶ କ୍ଷୁଧାତୃଷା ସଂସାର ସଂହାରିଣୀ କ୍ଷୁଧା ସେ ମତେ ନ କରଇ ବାଧା। ମୋର ବୁଦ୍ଧିକି ଯେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଦେଇଥିଲା, ହରିଚରିତ ସୁଧାବାରୀ ତୁର ବଦନୁ ପାନ କରି ସଂସାର ସଂହାରିଣୀ କ୍ଷୁଧା ସେ ମତେ ନ କରଇ ବାଧା। ତାନ୍ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତ ସନତୁର୍ଭୟ ଶୋକ ମୋହ। କେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଆସିକିରି ଦଂଶନ କରିଦେବ, ଟିକିଏ ମୋର ସିଆଡକୁ ଚିନ୍ତା ଯାଉନି ନାଇଁ କି? ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଭୁସ୍କରେ ବଣୁଟା ଭିତରେ ନଈ କୂଳଟାରେ କାହିଁ ବସିବ, ପାହାଡ ତଳଟାରେ ପଥର ସନ୍ଦରୁ ଭୁସ୍ କରି ବାହାର କରି ବାବା ଯୋଉଟା ବସିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, କାହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ନା ବାଡି ନା ଖଣ୍ଡା ନା ହାତ ନା ହତିଆର କୋଉଟା ଅଛି ଯେ ସାପଟାକୁ ରୋକିବେ? ଟକ୍ କରି ଆସି ଗଳିକିରି ଧରିକିରି ପଳେଇବ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଧରିକିରି। ଅଥଚ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ତାନ୍ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତ ସନତୃଡୁ ଭୟ ଶୋକ ମୋହ। ବରଂ ଆଉ ପଦେ ଅଧିକା କରି କହିଲେ, 7 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ବିତିଛି, ଆଜି 5ମ ଦିନ। ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ପାନ ଯଦି କରେଇବେ, ଆଉ 2 ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ତାପରେ ତକ୍ଷକ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ବ୍ରହ୍ମଶାପ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି, କିନ୍ତୁ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଝଡ଼ିଯିବ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଆପଣ କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, କହିଲେ ଓହୋ, ଆମେ ଏଠି ବକ୍ତା ହେଇ ବସିବା ଏଇ ଶ୍ରୋତା ଆଗରେ ସଫଳ। ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ରୋତା ଆଗରେ ବକ୍ତା ହେଇ ବସିବା ଆଉ ଭଗବତ କଥା କହିବା ସାର୍ଥକ। ଉନ୍ମାଦ ମନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାଗବତ କଥା ଆଳାପ, ମଧୁର ଲୀଳା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ତେବେ ଭାଗବତ କଥାମୃତର ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାନ୍ନ ଯେତେ ପିବନ୍ତ୍ୟ ବିତୃଷ ନୃପ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣେଇ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭାଗବତ କଥାର ସବୁ ପାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୟ ଶୋକ ମୋହ କିଛି ଛୁଏଁ ନା। ବାସ୍ ଏତିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ହେଲା, ଏଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ, ଗୁଡେ ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି, ସବୁତକ ଭୟ ଶୋକ ମୋହ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଥା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଏ ଅବସ୍ଥା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ଏ କଥା ରସରେ
ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଏଇଟା ତାର ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା କର୍ମଫଳ ପଡୁଛି, ଚରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ କଥାମୃତ ବସି ପାନ କଲା, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ ଜନିତ ନାନା ବ୍ୟଥା, ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନାନା କ୍ଷୁଧା, ନାନା ଦୁଃଖ, ନାନା ଭୟ, ନାନା ଶୋକ, ନାନା ମୋହ, ଆଉ ସେ ପିରିୟଡଟା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା କି? ସିଆଡେ ଦେହରେ ସୁଡା ଭୋଗ ଚାଲୁଛି, ପେଟ ବଥା ହଉଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ବୁଝିଲେ କି କଥାଟା? ଅତଏବ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କୁ ପରିହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ପଥ ନାହିଁ। ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣରେ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେତକ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗରୁ କଥାମୃତ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଣୁ କଳମ ସାପହରେ ଆମେ ଏଇଟା ଛାଡିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ଛାଡି ଆସିଥିଲେ। କଳମ ସାପହରେ ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ବିତିଗଲା ତ ଗୋଡେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଥାଉ ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମକୁ ଆଭଏଡ କରିଦେବା ପାଇଁ କି ପଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯିଏ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଏଡେଇ ହଏ ନା। କିନ୍ତୁ କଥାମୃତର ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଜୀବଟା ପଳେଇଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଡେଇ ହେଇଯାଏ। ଅତଏବ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାମାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ କଥାମୃତ। ତୁମର ତୁମ ସ୍ୱରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଧୁର। ଯେମିତି ତୁମ ନାମ ତୁମ ସ୍ୱରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମ ଦେହରେ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ତମ ନାଁରେ ତାଠୁ ବେଶୀ ବଳ ଅଛି। ସେମିତି ତୁମ ଦେହରେ ଯେତେ ମଧୁରତା ଅଛି ତୁମ ରୂପରେ, ଲାବଣ୍ୟରେ, ତୁମ କଥାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧୁରତା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ କି? ବ୍ରହ୍ମରାମତେ ନାମ ଅଧିକା ଜାଣିଲେ ହୁଜେହି ବିମଲ ବିବେକା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋସାଇଁଜୀ। ରାମ ଗୋଟିଏ ରାବଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ନାମ କୋଟି କୋଟି ରାବଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧୁରୀ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କଥାର ମାଧୁରୀ ଅଧିକ। ଅତଏବ ତବ କଥାମୃତମ କଳମଶାପହମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କଥାମୃତ। କଳମଶାପ ଆଡେ ଗଲା। ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ଭୀଡ଼ିତମ କଳମଶାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ପାର ହେଇ ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ। ସମୟ ଗତ ହେଲାଣି। ହଁ, ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ? ସମ୍ପଦ। କାଲି ସବୁ ସମ୍ପଦର ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। କେତେ କାଲି ବହୁ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। 20 ମିନିଟ 25 ମିନିଟ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ସମୟ। କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାପକତା, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଉପରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ? ଭଗବତ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳରେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଭଗବାନ ଅଧୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଭକ୍ତାଧୀନ। କୁ ଭକ୍ତର ସେ ଅଧୀନ ହଉ। ଏ ବିଶ୍ୱଟା ଆଗତ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ଏ ଜଗତ ମୁଁ ଯେ ଅଛି ଛନ୍ଦି, ମୋ ଭଗତ ମୋତେ ପାରେ ବାନ୍ଧି। ମୁଁ ଜଗତଟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ପକେଇଛି, ମୋ ଭକ୍ତ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ମା ବାନ୍ଧିକିରି ପକେଇଦେଲେ ଟି? ମା ବାନ୍ଧିକିରି ପକେଇଦେଲେ ତ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଅନୁବ୍ରଜାମ୍ୟହଂ ସାକ୍ଷାତ ପୂୟଏତ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରେଣୁ ଭି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଦୌଡୁଥେ। ସେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥାଏ ତା ପଛରେ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ଚୋରି କରିବେ କି ତାର ପକେଟ ମାରୁ କରିବେ ନା କଣ? କାହିଁକି ତା ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି?
ଭକ୍ତର ପଛରେ ପଛରେ ଆପଣ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ପୁଏ ତ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରେଣୁ ଭି, ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ପଦକ୍ଷେପରେ ଚାଲି ପଳାଉଥିବ ତା ପାଦରୁ ଉତ୍ଥିତ ଯୋଉ ଧୂଳି ଉଡିକିରି ପଛରେ ଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା କହିବ ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୂଳି ମୋ ଉପରେ ପଡିକିରି ପଡୁ। ପୁଏ ତ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରେଣୁ ଭି, ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। ୟା ଉପରେ କଣ କମ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ଟୀକାକାର ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠି ଅପବିତ୍ର ରହିଲା ଯେ ସେ ଉପରେ ଭକ୍ତ ପାଦ ଧୂଳିଲେ ପବିତ୍ର ହେବେ? ଯେମିତି ଜୟଦେବଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁ ମେହିଆ ଯେମିତି ଲେଖନୀରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନ, କିରେ କୋଉଟା ଶିରରେ ଫେରେ ମଣ୍ଡନ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ଥୁଆ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କଣ ଥୁଆ ହବ? ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନଂ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ, ଅଟକିଲା ସେଇଠି। ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେନି? ଆଉ ସେମିତି ଟୀକାକାର ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଡିଛି ଏ ଭାଗବତର ଏ ଶ୍ଲୋକରେ, ପୁଏ ତ ଅଙ୍ଘ୍ରି ରେଣୁ ଭି, ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୂଳିରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବି। ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ କଣ ଆମେ ଅର୍ଥ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ? ଭଗବାନ କୋଉ ବାଟରେ ଅପବିତ୍ର? ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ତାର ଅପବିତ୍ରତା କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ତାକୁ ପୁରା ପବିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହବ କି? ଯେ ସବୁଠେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସେଟା କେମିତି ଅପବିତ୍ର ହବ ଯେ ଭକ୍ତର ପାଦ ରେଣୁରେ ସେଟା ପବିତ୍ର ହବ ଫେରେ? ନାଇଁ ଅସୁର ଫସୁର ମାରି ପକଉଛନ୍ତି ନିର୍ମମ ହେଇକିରି, ପାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗିବନି, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବନି। ସେ କୌଶଳଟା ତ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବାଟରେ ନୁହେଁ। ତେବେ କଣ? ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଛି ବହୁତ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରି ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୂଳି ସ୍ୱଶରୀରରେ ପଡୁ ବୋଲିକିରି ଦୌଡନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ଏମାନେ ପାଇଲେ, ଯୋଉଟା ସେତେଟା ମନକୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। କେତେ କୋଟି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି, ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ୱାର୍ଡ କାହିଁକି ଆମେ କହିବା ଜୀବ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ସତ୍କର୍ମ ଅସତ୍କର୍ମ ନାନା ପ୍ରକାର କରି ପକଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଦ ଧୂଳି ନିଜ ଦେହରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଅପକର୍ମ କ୍ଷୟ ହଉ। ଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ତ ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧୀନ ହେଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରେମ ବଳରେ। ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେ। ଭକ୍ତିର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣୀ ଚଷା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଗୋଲକରୁ ଟାଣିଦବ ତଳକୁ। ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତର ପଛରେ ଭଗବାନ ତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ତାର ଚାକରେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା, ଜୟଦେବଙ୍କ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଗୁଡାକ, ପୁରୁଣା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ସୁଦାମାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଭଳିଆ ଅଧୀନ ଭଗବାନ। ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପତିର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପତି ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବିନି। ତ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଅଧୀନ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଗାଡି ଘୋଡା କିଣିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଣିବେ, ଲୁଗାପଟା କିଣିବେ, ହୀରା ନୀଳା କିଣିବେ, ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣିବା ସମ୍ପତ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବ?
ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣି ହୁଏ। ପଦାର୍ଥ ତୁଳସୀ ଦଳ ମାତ୍ରେଣ ଜଳେନ ଚୁଲୁକେନ ବା ବିକ୍ରିଣୀତେ ସମାତ୍ୱାନଂ ଭକ୍ତେଭ୍ୟୋ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ପଦାର୍ଥଟା କଣ? ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଚୋଳେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ନିର୍ମଳ ପାଣି ଟିକେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ, ଏତିକି। ୟାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯୋଉ ହୃଦୟର ପ୍ରେମଟା ଯାଉଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ସେଇ ପ୍ରେମରେ ଏତିକି ମୂଲ୍ୟର ବିନିମୟରେ ବିକ୍ରିଣୀତେ ସମାତ୍ୱାନଂ, ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିନ, ହଁ ହେଲା, ମୋର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଚା କଣ କରିବି ତୋ ଘରେ କାମ କହ। ବିକ୍ରିଣୀତେ ସମାତ୍ୱାନଂ ଭକ୍ତେଭ୍ୟୋ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। এই যে প্রেম সম্পত্তি, এই প্রেম সম্পত্তি পর্যন্ত কালি তো কেতে প্রকার সম্পত্তি কথা আমি আলোচনা করছে, যেটা সব শ্রেয়। এই প্রেম সম্পত্তি কেবল কথামৃতরু মিলিব। তব কথামৃতম শ্রীমদাততম। মনুষ্যକୁ ଶ୍ରୀମାନ ସମ୍ପତ୍ତିମାନ କରିଦେବ, ତେବେ ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ମୂଳ ଆଧାରଟା ହଉଛି ହରିନାମ। ଏଟା ଠିକ କଥା। ହରିନାମରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ମିଳେ। ହରିନାମରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ମିଳେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚାରା। ଆମେ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରାଟି ପାଇଲୁ, ଚାରା କହିଲେ ତଳି ବା ବୃକ୍ଷ, ଶିଶୁ ବୃକ୍ଷଟି ପାଇଲୁ। କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ମିଳିବ। ମଞ୍ଜି ନହେଲେ ଚାରା ଗଛଟିଏ କୋଉଠି ପାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ଚାରା ଗଛଟି ପୋତି ଦେଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳଦାନ, ଖାଦ୍ୟଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ହରିନାମରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ବାହାରେ, ଚାରା ଗଛଟି, ମଞ୍ଜିଟି ହେଲା ହରିନାମ, ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଚାରା ଗଛଟି ବାହାରିଲା, ପ୍ରେମ ବୃକ୍ଷଟି, ସେଟା କେମିତି ପାଳିତ ହବ ନା କେବଳ କଥାମୃତ ସେଚନ ଦ୍ୱାରା। ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ କୃପାୟ ପାୟ ପ୍ରେମ ଲତା ବୀଜ। ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ। ଏ ସଂସାରରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ପିତୃଲୋକ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ, ସେଥିରେ ପଶୁ ଯୋନି, ପକ୍ଷୀ ଯୋନି, କୀଟ ଯୋନି, ପତଙ୍ଗ ଯୋନି, ମାନବ ଯୋନି, ଦେବ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ କେତେ କୋଟି କାଳ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଜୀବ ଭ୍ରମୁଛି। କିଛି ୟତ୍ତା ଅଛି, ତାର ସୀମା ଅଛି? ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ। ତାର ଅତି ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିଦେଲେ ସେ ଗୁରୁଟେ ପାଇଗଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଟେ ପାଇଗଲା, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିଦେଲେ, ଦୈବାଦୟୀଟା ହେଇଗଲା। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ କୃପାୟ ପାୟ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜଟିଏ ମାଳି ହୟା ସେଇ ବୀଜ କରିଆ ରୋପଣ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳ କର ଏ ସେଚନ। କଥା ଶ୍ରବଣଟା ହେଲା ଜଳ ସେଚନ। ଜଳ ସେଚନ ବିନା ସେ ଚାରା ଗଛ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ହବ କି? ଏ ତ ଜଳି ପଡିଯିବ ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ସତ କଥା ଯେ ତାହେଲେ ଜଳସେଚନ ସିନା କାମ କଲା, ଶ୍ରବଣଟା, କଥାମୃତଟା ଜଳସେଚନର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିରୁ ତ ଚାରାଟା ମିଳିଲା ନା। ତେଣୁ ମଞ୍ଜିଟା ମୂଳ ଜାଗା, କଥାମୃତରୁ ତ ମିଳିଲାନି। ଆରେ ନିର୍ବୁଧ, କଥାମୃତ ଭିତରେ ସହସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି? ସହସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନାହିଁ କି? ଶହଶ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରି, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, କୃଷ୍ଣ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ରାମ ବସିଲେ, ରାମ ଆସିଲେ, ରାମଙ୍କୁ କହିଲା, ରାମ ଦେଖିଲେ, ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ନାମ କଥା ଭିତରେ ଆସୁନି? ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ନାମ ଗୁଡିକ ଅଛି, এইটা হচ্ছে ভূমিরে চারা বুଣା ହେଇଥିବା বীজ, ଆଉ বীজ গুড়িক পুড়িয়া ବନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥିବା বীজ। বীজ গুড়িক বিহীন আকাରରେ পুড়িয়া ବନ୍ଧା ହେଇକରି ଥୁଆ ହେଇଛି। হ্যাঁ, কোন চারা হব কি? ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ, ଜରି ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ଥୁଆ ଯାଏ, ବିହନଟା ରଖିଥାରେ, ସିଜନ ଆସିଲେ ବୁଣା ହବ, ଥୁଆ ହେଇଛି।
ସିଥୁରୁ ମୁଠେ ଆସି ଭୂମି କି ହାଣି ତାକୁ ମାଟିକି ନରମ କରି ତା ଦେହରେ ସାର ଖତ ପ୍ରଭୃତି ଦେଇ ତଳି ପଟାଳି ତିଆରି କରି ଥୋଡେ ବୁଣା ହେଇ ତାକୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରବଣାମୃତ ଜଳ ଟିକେ ସେଚନ କରିଦେଲେ ଚାରା ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ହେଲେ କୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଇଏ କଥାମୃତ ରୂପକ ଭିତରେ ବୁଣା ହେଇଥିବା ବୀଜଟା ନାମଟା କଣ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟି? ନାମରୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମଟା ମିଳେ। କଥାମୃତଟା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ ଜଳସେଚନ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ନାମରୁ ମିଳେ? ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ନାମରୁ ମିଳିବ? ଚାରା ବାହାରିବ? ଯୋଉଟା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପୁଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅତଏବ କଥାମୃତ ଭିତରେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଥିବା ବୁଣା ହେଇଥିବା ନାମ ଶ୍ରବଣ ରୂପକ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ, ଏଟା କାନ ଭିତରେ ଯାଉଛି ତ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଯିବ। ଅଥୈବ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ। ଇଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ସୁଦାମାଙ୍କର ସମ୍ପଦ କଥା କାଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଜାଗତିକ ସମ୍ପଦ ଠାରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ସମ୍ପଦ ଠାରୁ, ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ୍ପଦଠୁ ବଳି ପ୍ରେମ ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ। ମୁଖ୍ୟାମୃତ ଏଥିରୁ ମିଳୁନି? ସେ ପ୍ରେତଟା କଣଟି ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନଥିଲା କୋଉ ବାଟରେ? କଣ ତା ନା? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ମନେ ଅଛି? କିଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା? କଥାମୃତ। କଥାମୃତ। କେହି ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେନି। ଯେତେ ପ୍ରେତ ମୋକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କେହି କାମ କଲେନି, ସବୁ ଫେଲର ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଅଜାମିଳ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ରିୟା ସତ୍କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାନି, କେବଳ ନାମଟା କାମ କଲା। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ପ୍ରେତ ମୋକ୍ଷଣ। ଅତଏବ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି କଥାମୃତରେ ନାହିଁ। 7 ଦିନରେ ପରା 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫୁଟେଇକିରି ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲା। ଯାହା ହଉ, ଅତଏବ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ତବ କଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍। ଜାଗତିକ ଅନ୍ନ ମୁଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅନ୍ନ ମୁଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କଥାମୃତ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଆଗରେ ବିସ୍ତାର କରିକେ। ଆତତଂ ଶ୍ରୀମଦ ଆତତମ୍, ବିସ୍ତାରିତ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଖି ପାଉନି ତାର କେତେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, କଥାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାହା ହଉ, ସମୟ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ